I'm Dr. Malvika Mishra. I'm a laparoscopic surgeon and IVF consultant in Lucknow, and I've been practicing for past 20 years. And I've also ventured into robotic surgery, but my core interests lie in infertility and IVF. Is a gentle nod to the word plural, which denotes a for a new brand all across India, and I would request one of the directors of Pluro, Dr. Jaideep Tang from Mumbai, to take you forward through this journey. resonates with a lot of meaning and resonates with a lot of confidence that we as Pluro Fertility and IVF will provide the best, most transparent, most ethical and the highest scientific standards of fertility care in this country. After all, it's a well-known and well-touted fact that India has the largest number of people from MA. Good evening, I'm Dr. Atul Ganatra from Mumbai. I'm a gynecologist and a laparoscopic surgeon doing IVF for the last 24 years, and happy to join this very group. Our Prime Minister has said that we have about 55 to 60% of young couples. We are the only country that has youngsters between 15 and 29, of up to about 65%, and many of these need support. Hello everyone, I am Dr. Chandrika Anand, gynecologist practicing in Bangalore since almost 26 years. So even though as I told last 16 years now, I am into IVF since the past 16 years. I am Dr. Bhaskar Shah. I am one odd man out. I am a cardiologist by profession, but I am here because of a wide experience of having set up similar chains in the past. There is a group of hospital known as Jupiter Hospital in Bombay and across multi-hospital, and similarly we have set up Asian Heart Institute. So essentially, because of our knowledge of setting up multiple centers, I am here with all of them. Good evening, I am Dr. Parikshit Tank. I am a gynecologist. I work in Mumbai, and I really feel privileged to be a part of this wonderful group of doctors who are the founding partners of Pluro IVF. Sharmila, I'm from Tiruchirappalli, Tamil Nadu. I've got almost 28 years experience in the field of maternal health, and I've got my own center for almost 15 years, but I wanted to join this chain because of the ethical aspects which are being the, I would say almost the main part of the management of the centers here. So that is the reason most of us have joined, because of the ethical and evidence-based management which we can follow as a group. Thank you so much. Good evening all. Thank you so much for coming today. I am Dr. Sarjan Shah from Pune. We run an IVF center called Cradle IVF since last 15 years. Good evening. I am Dr. Mukesh Patil from Vasai, one of the suburb of the Mumbai, and practicing in Vasai in the name of Lakshmi's Minus Pluro Fertility and IVF since last 15 years. Thank you. Hi, I am Dr. Priya Dahiya. I am practicing as IVF specialist since 2009 in Delhi and NCR region. I am so excited to join Pluro Fertility, where I can practice with যে বড় হতে গেলে আরো উন্নত হতে গেলে একটা বড় প্ল্যাটফর্ম দরকার, এবং প্লুরো একমাত্র প্ল্যাটফর্ম যেটা সব ডাক্তারদের দ্বারা তৈরি, কোনো বাণিজ্যিক সংস্থা, কোনো বিজনেস হাউসের মাথা নয়। এটা ডাক্তারদের একটা গ্রুপ, একটা ডাক্তারদের একটা পরিবার, এবং আমরা মনে করি আমাদের এই প্লুরো সংস্থা একটা স্বচ্ছতা, একটা পেশেন্টদের প্রতি একটা কম্প্যাশন নিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে পারবে, এবং আমরা সবাই একটা সমান পেজে থাকবো। অ্যাটলিস্ট পেশেন্ট ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে, প্রোটোকলের ব্যাপারে আমরা কিন্তু একটা সমানভাবে একটা ধারাবাহিক জিনিস মেনটেন করতে পারবো। এবং আমাদের এইখানে কলকাতায় বিভিন্ন জায়গায়, আপনারা হয়তো জানেন, কলকাতার বুকেই হয়তো 62টা ক্লিনিক আছে, IVF ক্লিনিক, ছোট 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 জায়গায়। আমাদের মনে হয়েছিল যে আমাদের একটা বড় জায়গায় যাওয়া উচিত, একটা বড় বিকল্প কিছু কলকাতাকে দেওয়া উচিত, যেইটা IVF শুধু না, যে কোনো ইনফার্টিলিটি পেশেন্ট
আমরা একটা নতুন রাস্তা দেখাতে পারবো। শুধু তাই না, কলকাতায় নয়, আমাদের প্রত্যেকটা সেন্টারের প্ল্যানিং আছে। আমরা ছোট ছোট জায়গায়, ছোট ছোট শহরতলিতে স্যাটেলাইট ক্লিনিক করতে পারবো, যাতে পেশেন্টদের কলকাতায় বড় জায়গায় না আসতে পারে। তার বেসিক্যালি সচেতনতা মানে অ্যাওয়ারনেস। আমরা মনে করি ডাক্তার হিসেবে সমাজের প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। শুধু রুগীকে রুগী হিসেবে দেখলে হবে না, মানুষকে সচেতন করতে হবে, অ্যাওয়ারনেস বাড়াতে হবে। একটা পেশেন্টের বাচ্চা হচ্ছে না মানে তার প্রথমেই আইভিএফ লাগবে তা কিন্তু না, এটা বাণিজ্য নয়, এটা ব্যবসা নয়। সেই জায়গার কিন্তু প্লুরোর একটা স্ট্রং স্ট্যান্ড থাকবে। নট অল পেশেন্টস রিকোয়ার আইভিএফ, you require a bit of compassion, a correct treatment line, তাহলেই হয়তো 80% পেশেন্টরা প্রেগনেন্ট হবে। এবার আপনি ওয়েব সিরিজ বললেন, রিলস বললেন, আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব আপনি প্লুরোর ইনস্টাগ্রামে যাবেন, দেখবেন আমাদের রিলে কিন্তু আমরা পেশেন্টদের সচেতনতা এটা করছি। পুরো ইন্ডিয়া জুড়ে আমি আপনাকে ইন্ডিয়া জুড়ে আপনি যদি ম্যাপে দেখেন, অলরেডি আমাদের এত কটা সেন্টার আছে। আমরা মার্চের শেষের মধ্যে মোটামুটি অ্যারাউন্ড 25 সেন্টার্স হবে। ইন 3 years টাইম উই ইন্টেন্ড টু হ্যাভ অ্যারাউন্ড 100 সেন্টার্স। কলকাতায় অঙ্কুরন প্লুরো একটি সেন্টার, আমাদের তলায় আমরা আজকেই আমরা অ্যানাউন্স করব আরও 4-5টা ছোট সেন্টার বিভিন্ন জায়গায়, আসানসোল, কল্যাণী, সাউথ 24 পরগনায়, ঘাটালে ছোট ছোট ক্লিনিক হবে। সেই ক্লিনিকগুলো কিন্তু লেভেল 1 ক্লিনিক হবে, যেখানে যে পেশেন্টদের ন্যূনতম একটা চিকিৎসায় তারা প্রেগনেন্ট হতে পারবে, তাদের কলকাতার বুকে আসতে হবে না। যাদের একমাত্র আইভিএফ এর দিকে দরকার, প্রথম দিকে তাদের কলকাতার দিকে আসতে হবে, এবং ভবিষ্যতে এইগুলো ভালোভাবে বাড়তে পারলে আমরা ওখানেও আইভিএফ ক্লিনিক করবো। আমার কাছে আমি এই টাকাটা আপনার কাছ থেকে নিলাম, তারপর আইভিএফ ইজ এ লং রান অফ প্রসিজার। ইঞ্জেকশন হচ্ছে, ওভাম পিক আপ হচ্ছে, সেই এমব্রয় তৈরি হচ্ছে, ফ্রিজ করা হচ্ছে, পরে সেই এমব্রয়কে ট্রান্সফার করা হচ্ছে। এবার প্রতি ধাপে ধাপে আপনার এটা তৈরি হয়ে গেছে, পরের ধাপটার জন্য এটা লাগবে, এটা লাগবে, আমরা সেটা করব না। আমরা যেটা বলবো সামগ্রিকভাবে ইন টোটালিটি এইটা আপনার খরচা। দেখুন, একটা ওষুধ সবার এক রকমের ওষুধ লাগে না, সবার এক ডোসেজ লাগে না, কাউর আলাদা আলাদা ওষুধ লাগে, কাজে কস্টের 10% এদার ওদার হয়ই। দ্যাট ইজ নর্মাল, দিস ইজ মেডিকেল সায়েন্স। কিন্তু আমি এক্স অ্যামাউন্টে করবো বলে আপনি আসুন আমি এই টাকায় করে দেবো, তারপর ধাপে ধাপে 3 গুণা খরচা হয়ে গেল। এটা আপনাকে আজকে এই জায়গা থেকে আমরা বলে যাচ্ছি, উই উইল নট ডু দিস।